আবারও স্বাগত জানাচ্ছি খেলার ক্ষণের বিশেষ আয়োজনে। সঙ্গে আছে আমি এস এম ইকবাল মালদ্বীপ থেকে। আমাদের আজকের আয়োজনটি আমরা সাজানোর চেষ্টা করেছি মালদ্বীপের স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ঠিক পেছনে বেশ কিছু শিশু বলবো, তারা অনুশীলন করছে, একদম ফুটবল নিয়ে প্র্যাকটিস করছে। তাদের ফুটবল ডেভেলপমেন্টের পেছনে কিন্তু এই ক্ষুদে শিক্ষার্থী যারা অনুশীলন করছে তাদের বিশাল একটা অবদান আছে এবং এখান থেকেই বেশ কিছু ফুটবলার বের হয়ে আসছে। সুতরাং তাদের ফুটবল ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে হচ্ছে, এই একাডেমিক কার্যক্রমটাই হচ্ছে কীভাবে পরিচালিত হয়, সব কিছুই জানাবো। এর পাশাপাশি জানাবো মালদ্বীপের আরও যেই ক্রীড়ার যেই উন্নয়ন চলমান রয়েছে বা আর কী কী ধরনের খেলাধুলা এখানে হয়, তার সব কিছুই আজ আপনাদের সামনে তুলে আনবো। মালদ্বীপের ফুটবলের ডেভেলপমেন্ট খুঁজতে গিয়ে আমি আসলে একটু অবাকই হয়েছি। আমাদের দেশে আমরা যেটা কল্পনা করতে পারি না, মালদ্বীপ কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তাই শুরু করে যাচ্ছে। আমরা বরাবরই যেটা বলছি যে ফুটবলের ডেভেলপমেন্টের জন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। মালদ্বীপ কিন্তু সেটাই করে দেখাচ্ছে এবং আমরা শুধুমাত্র মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ আছি। আর এই তৃণমূল বলতে কিন্তু হচ্ছে একদম গ্রামগঞ্জ থেকে ফুটবল তুলে আনা না। তৃণমূল বলতে যেটা বোঝানো হয় ফুটবলের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, একদম প্রসেসটা আর্লি এজ থেকে শুরু করা, যাতে হচ্ছে একটা বেস, সুন্দর একটা বেস তৈরি হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে মালদ্বীপের একজন একাডেমি পরিচালনা করে এমন একজন কর্মকর্তাকে আমরা পেয়েছি, তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে। আসলে তার কাছ থেকেই জানবো কিভাবে মালদ্বীপের একাডেমিগুলো পরিচালিত হয় এবং তাদের কার্যক্রমগুলোই হচ্ছে ঠিক কয় বছর বয়স থেকে শুরু করা হয়। হ্যালো, গুড মর্নিং। There are how many academies in your country here? Entire Malay. In Malay, there's quite a lot of academies, and most of it are based according to the first division clubs. So we have players starting from the age of under 8, under 10, until under 18s, and then they move into the first division club and then into their youth system. In the whole of Maldives, we have different islands, so it's a lot more complicated to say how many, but we do have quite a lot of different academies here and there. So how the academy patronized by itself or Maldives Football Association? Most of it is done by itself. It's mostly private, but it's all under the Maldives Football Association, so they control everything. They are the ones that provide us with the field and everything to train here in Mali City. And then, it's mostly run by the FA, and then it's done by different private organizations. From which level you start your academic works? From the age of mostly it's under 8, so from 5 years onwards they'll start training, and then they go until 18 years, and then they join different clubs. Whatever I know, there are 10 clubs who played for Premier League and Maldives League, and I also know that every Premier League club has mandatory to develop a football academy. Is it true? Yes, now it's in the regulations to have a youth system in all the first division clubs, the professional league here. So they have recently started this. How many first division club in your country here? 10, as you mentioned. That's been Premier League, and that's the Premier League, and then that we have the second division, third division. So some of the second division clubs also have academies. It's all about approximate 10 clubs in Premier League or first division football academy, and as well as also second division. So far I know there is almost 5 football academy in second division level. Yes. There isn't that many because we have a lack in the resources to have the training, but they do train in different futsal fields here and there. But mostly it's the first division clubs that have the academies. So how you patronize your football academy in financial level? We don't really have that much finance available for us within the academies. Mostly it's in the professional clubs. It still lacks. We are surviving by the help from the FA and a lot of different private firms that helps us, and sponsorships from different big companies. So that's the only way we can do this. Do you think throughout this academy Maldivian football progressed a lot in the recent past? I think we need to improve a lot more with the grassroots development, but we do have quite a lot of demand for football. It's the number one sports here for almost everyone. So there's a lot of people who wants to play. So it is slowly getting there. That's my opinion on it. Okay, thank you very much for joining with us. Thank you. Thank you.
মালদ্বীপের ফুটবল ডেভেলপমেন্ট খুঁজতে গিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছি আমরা, যে কনসেপ্টগুলি বাংলাদেশে হয়তো আমরা এখনো কল্পনা করি কিন্তু বাস্তবে তার ইমপ্লিমেন্টেশন নেই, কিন্তু মালদ্বীপে সেটা বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে। এই যেমন ন্যাশনাল ফুটবলারগুলোকে মালদ্বীপ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন খুব সুন্দরভাবে তাদের কাজে লাগিয়েছে এবং তাদেরকে প্রত্যেক একাডেমির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন তাদেরই সাবেক একজন ফুটবলার, বেশ প্রমিনেন্ট, বেশ নামকরা ফুটবলার, যিনি একটি একাডেমির দায়িত্বে রয়েছেন। তার নাম হচ্ছে লেচে। আমরা তার কাছ থেকেই শুনবো কিভাবে হচ্ছে মালদ্বীপের ফুটবলটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের ফিউচার প্ল্যানটা কি। হ্যালো, গুড মর্নিং। Morning. So would you please say your elaborate full name? My name is Latif, but my nickname is Lache. The famous name is Lache Football. As per you know, I know you are ex-national football team, football player of Maldives. And how many years you played for Maldives? I play 12 years in national team. So we got 3 silver medals and 1 bronze. After finishing your national career, now you work with Football by Academy. Yeah, when we have to finish the football, playing football, finish now do the coaching license, and now we are going to help for the kids for the development program. So also we have senior team also in the coaching. How many coaching level you do have? Now I have B license. Now we are looking for next year A license now. Have you got your B license from here Maldives or other side of your country? No, we have got a B license from here, but the coaches will come from Singapore, Malaysia, instructor. At present, I saw that in morning you works with child. In which academy you works together? Now I'm working with Club Valencia. It's the famous club in Maldives. So now working with a club. So now we are starting from 6:30. So morning session. So really we have around 250 or 230 students with us. So we have morning session. We have the night session also. We have age group. Different time we are collecting. How many age group do you have in your academy? So now we are starting from 6-7, age of 6-7 we are starting. So we have under 11, 12, 14, 15 also we have. And entirely, how many academic footballer in your pipeline in Maldives approximately? So now the things is every first division club must have for the academy. So now that means we have 8 academies, so 7 academies we have. Okay. 7 academy. Yeah. So almost it's huge. You ex-national football player, and you know what the difference between youth period and at the present period. What do you think? Which period is ahead in development in context of Now development? we of the have football? more development, so now we have so many fields. If we develop so many fields, so they are providing for the facilities. So we have many kids can get the more chance to get the play in the field also. Now when we are going to time, so we have less field, but we have so many players to who is going to be the want to work with the winning. So now also the players are interested to work in. You believe it throughout this process, Maldivian football will move ahead in future time? Future time is going better. Now we are looking for also better. Our economy also going to better. Club also going to better. So now day by day we are going to be better. Then. Thank you very much, Okay. sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. দর্শক, আপনারা শুনতে পাচ্ছিলেন মালদ্বীপের একাডেমিক প্রসেসটা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কিভাবে এগিয়ে গেছে। একদম 6 বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে 18 বছর পর্যন্ত তাদের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্থাৎ 6 থেকে 7 বছরের বাচ্চার যেই বেসটা তৈরি হচ্ছে এখানে, সেটা নিঃসন্দেহে অসাধারণ এবং এই কালচারটা কিন্তু ইউরোপে ফলো করা হয়। যেমন বার্সেলোনার একাডেমিতে আমরা দেখি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একাডেমি বা রিয়াল মাদ্রিদের এই একাডেমিগুলোতে কিন্তু এভাবেই ফুটবলের ডেভেলপমেন্টটা হয়। সুতরাং যেই প্রসেসে মালদ্বীপ এগিয়ে যাচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে তারা যে আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গল্পের পেছনেও অনেক গল্প থাকে। আমরা এখানে খুঁজতে এসেছিলাম মালদ্বীপের ফুটবল একাডেমি বা মালদ্বীপের ফুটবল ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে হচ্ছে। এটা খুঁজতে এসে আমরা চমৎকার একটি জিনিস পেয়েছি। আমরা জানি মালদ্বীপে কিন্তু বা মালেতে প্রচুর পরিমাণে প্রবাসী বাংলাদেশি থাকে এবং এই একাডেমিক কার্যক্রমগুলোর সঙ্গেও কিন্তু একজন বাংলাদেশি জড়িত। তাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। এবার তার কাছ থেকেই শুনবো যে মালদ্বীপের ফুটবল ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে হয়েছে বা তিনি এখানে কী করছেন।
আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, কেমন আছেন? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আগেই জানিয়েছিলাম যে গল্পের পেছনেও গল্প থাকে, সেই গল্পের নাম হচ্ছে বিল্লাল হোসেন। এই মালদ্বীপে এসে আমরা বিল্লাল ভাইকে খুঁজে পেয়েছি, যিনি হচ্ছে মালদ্বীপের স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু তিনি মাঠের পরিচর্যা করে থাকেন, সুতরাং তিনি যে স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে জড়িত সেটা বলাই যায়। বিল্লাল ভাই কেমন আছেন? ভালো ভাই, ভালো আছি ভাই। বিল্লাল ভাই, আপনি আসলে এখানে কি করেন, কতদিন ধরে আছেন, কিভাবে এলেন, সব কিছুই শুনবো, যদি একটু বলেন। আমি এখানে আসছি, মনে করেন আমি কাজ করতাম এক দোকান থেকে আমি গেছিলাম বাংলাদেশ থেকে আসার পরে দিয়ে আমি টুরিস্টে আসছা, এখানে কাজ পাইছি। কাজ পাওয়ার পরে দিয়ে মনে করেন 8টা ক্লাব আছে, 8টা ক্লাবের সঙ্গে আমার লোকে জড়িত। আর এই মাঠের কাজ করি আমি, এই যা এফএম এর থেকে আমাকে বেতন দেয়, আর ক্লাবের থেকে আমার আলগা বেতন দেয়। তারপরে এই জন্য মনে করেন যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা, তারা ছড়ার থেকে খেলাধুলা খুবই তারা আন্তরিকভাবে খেলাধুলা করে। সবাই তারা মনে করেন যেমন একটা কোচ, আমাদের দেশে আমি যাই না, আমাদের দেশে কোচ কীভাবে কী করে আমরা যাই না, কিন্তু এদেশে একটা কোচ একটা সন্তান যেভাবে তারা পালন করে, ঠিক ওইভাবে তারা একটা সন্তানকে দেখাশোনা করে, তারা এগুলা করে। কিন্তু আমাদের দেশে তো এগুলা নাই ভাই। আমাদের দেশে শুধু আছে কি, সকালবেলা বদলি দেওয়ান, খেত নিরান, স্কুলও যায় না। এরা মনে করেন প্রতি টাইমে স্কুল, প্রতি টাইমে খেলা, প্রতি টাইমে মনে করেন 6টা বাজে আসি এবং 7:30 শেষ, আবার 6টা বাজে আসবো, 8টায় শেষ। এরা খুবই ভাই আন্তরিক, ধন্যবাদ ভাই। আমরা এইসব খুব আমাদের এই এখানে কাজ করি না, খুবই আনন্দ লাগে আমাদের, খুব আনন্দ লাগে আমার থেকে এখানে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে বিল্লাল ভাই, যে মালদ্বীপের ফুটবলটা কিন্তু এখন অনেক আগায় গেছে, আরো আগাবে, আমাদের চেয়ে আগায় গেছে, তো এইটাই যদি একটু বলেন যে আসলে এই সুন্দর একাডেমি, এই স্যার এই যে এগুলা করতে করতে তো আগে যাচ্ছে। আমাদের সাথে এগুলো নাই, আমাদের দেশে আছে, আমাদের দেশে এগুলো নাই, খুব কম। কিন্তু এদেশে দেখেন আমরা সকালবেলা 6টা বাজে সব তার বাপ মা ভাই বোন সবাই নিয়ে আসে সাইকেল দিয়া, আবার সাইকেল দিয়ে নিয়ে যায়, টাইম মতন আসে, টাইম মতন নিয়ে যায়। তারা আগে বেড়ে কি আমরা কমো? আমরা জীবনে আগে যেতাম না। দেখেন আপনি এই কত সুন্দর খেলতেছে তারা। মালদ্বীপে খুব ভালো একটা টিম। এই ক্লাবে কাজ করে আমি জানি যে কোন ধরনের খেলা, কোন খেলা কে খেলায়। আলী আরশাদ দাগান্ডে খুবই ভালো একটা প্লেয়ার। এরা 5-6 জন খুব সুন্দর খেলোয়াড় আমার ক্লাবে খেলায়, খুব ভালো লোক। এই যে এই কার্যক্রম করেন, যে মাঠের পরিচর্যা করেন, ফুটবলারদের পাশে থাকেন বা সকালবেলা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে থাকেন, এটা কি খুব উপভোগ করেন কিনা? খুব সুন্দর, আমাদের খুব আনন্দ লাগে, খুব আনন্দ লাগে। হয় দেখা গেছে একটা কোচ আমার যাইতেছে, এই যখন গেল আমার 100 টাকা দেওয়া গেছে, আমার কোনো সমস্যা নাই। ওইখানে দামও আবার 50 টাকা দিবা আমারে। আমি সব ক্লাবের ফ্লাইয়ের লগে কাজ করি, সবাই আমার আদর করে। একটা ছোটো বড় এই দাগান্ডে মনে করেন আমার দেখলে মনে করেন আন্দা করিয়াতে সব উঠায়, বহে নেয়, তার ঘরে নিয়ে খাওয়ায় আমারে, তার বাসায় নিয়ে। আচ্ছা, এই কাজটা যদি হচ্ছে আপনি বাংলাদেশে করতে পারতেন, কি আরো বেশি আনন্দ লাগতো কিনা? না, আমার আনন্দ লাগতো না, লাগতো না। বাংলাদেশে আমরা ভাই, আমরা বাংলাদেশের কাজ ঐশী জন্ম নিছি, কিন্তু আমাদের দাম নাই। মালদ্বীপ যে আমরা দাম পাই, এসব দাম বাংলাদেশে কেউ দেয় না। মা কম বাবা কম তারাও দেয় না, যে দূর আমাকে তারা দেয়। মা যে জন্ম দিছে তাও করতো না দূর করবে। আমরা যেই কোনো ঘরে দেয় খাইতে পারি, যেই কোনো জায়গায় দেয় আমরা বসতে পারি, যেই কোনো জায়গায় তাকে চলতে পারি। ফোন দিয়ে ফোনটা নিয়ে দেবো, ফোন দিলে খাইতে নিয়ে দেবো, ফোন দেরি করতো না 5 মিনিটও। তারা আমার বাপ মা হতে ভালো না, যাতে আমার বাপ মা বই দেয় বাংলাদেশ, আমরা এখানে থাকি, তারা আমাকে ভালো না। সব দিক দিয়ে তারা ভালো ভাই, কোনো খারাপ কোনো লোক নাই দেশে। হয়তো মাঝে মাঝে আমরা খারাপ করে দিকে তারা আমগুলো খারাপ ব্যবহার করে। সব ধর ভালো না, সব ধর খারাপ না, বাংলাদেশ আছে, দেশও আছে। তারপরে মনে করেন এই তারা কিছু কিছু বাংলাদেশি ভাই আয়া নষ্ট করছে দেশটারে, নাহলে খুব ভালো ছিল দেশটা। আমরা নষ্ট করছি ভাই এই দেশটারে, এটা খারাপ না। কত বছর ধরে আপনি আমি মালদ্বীপে আছি 17 বছর ধরে। 17 বছর ধরে। বিল্লাল হোসেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তার কাছ থেকে শুনছিলাম তার বিভিন্ন আক্ষেপের কথা, বিভিন্ন অভিমানের কথা, এবং খেয়াল করছিলাম তিনি যখন কথা বলছিলেন আবেগে তার চোখ ছলছল করে উঠছিল। বাংলাদেশে কাজ পেলেও তিনি বাংলাদেশে যাবেন না, তিনি মালদ্বীপেই থাকবেন। তিনি এইখানের কাজটা উপভোগ করছেন এবং তার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মানুষের চেয়ে মালদ্বীপের মানুষই ভালো, কারণ এখানে তার যোগ্য মূল্যায়নটা করা হয়। সেই জন্যই বলেছিলাম শুরুতে যে আসলে গল্পের পেছনেও গল্প থাকে, তার কথাগুলো যদি না শুনতাম তাহলে এই বিষয়গুলো অজানাই থেকে যেত। ফুটবলের দেশে ক্রিকেটের অস্তিত্ব। এই 22 গজের একটি পিচ মালদ্বীপেও তৈরি করা হয়েছে, মালেতে। এবং যদিও পিচটি
পুরোদস্তুর প্রফেশনাল না, একটু আর্টিফিশিয়াল ট্র্যাক বলা যেতে পারে। এর আগেও আমরা এখানে এসেছিলাম, আমরা দেখেছি স্পোর্টস কালচারের মধ্যে ক্রিকেট কালচারটা মোটামুটি ডেভেলপ করছে মালদ্বীপ। তারা খেলে থাকে, হয়তো এখনও পেশাদারিত্বের ওই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। তবে মজার বিষয় হচ্ছে মালদ্বীপের এই ক্রিকেট ডেভেলপমেন্টের পেছনেও কিন্তু বাঙালিদের হাত আছে এবং বাঙালিদের অবদান আছে। এবং এইখানে এই মাঠ ডেভেলপমেন্ট বা গ্রাউন্ডস কমিটিতে যারা কাজ করেন তারা কিন্তু সবাই বাংলাদেশি। এখানে আমরা পেয়েছি আমাদের বেশ কিছু প্রবাসী ভাইদের, তাদের সঙ্গে কথা বলবো যে আসলে মালদ্বীপের ক্রিকেটটা এই মুহূর্তে ঠিক কোন পর্যায়ে আছে এবং তারা কোন পর্যায়ে থেকে দেখেছে। কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো আছি ভালো। মালদ্বীপের ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট এখানে খুঁজতে এসে দেখলাম যে হচ্ছে আপনারাই করতেছেন। আপনারা এই মাঠটা কীভাবে পরিচর্যা করা যায়, কিভাবে মাঠ খেলার জন্য উপযোগী করে তোলা যায়, তার সব কিছুই আপনারা করে থাকেন। আসলে কতদিন ধরে আপনি মালদ্বীপের ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন, এই অভিজ্ঞতাটা যদি আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করেন। আমি 2 বছর যাবৎ মালদ্বীপের ক্রিকেট গ্রাউন্ডের সাথে জড়িত আছি। আমরা এই দিবাই বস আছে একজন, উনি অনেক ভালো। উনি আমাদেরকে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেন, উনি আমাদের সাথে নিজে আসিও অনেক কাজ করেন, গ্রাউন্ডে সব উনি দেখাশোনা করেন। আমাদেরকে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেন আমরা সব ওইভাবে কাজগুলো করি। আমরা দীর্ঘ 2 বছর যাবৎ এই কাজগুলো করছেন। আপনি তো টাইগারদের জার্সি পরে আছেন এবং যতটুকু জানি যে টাইগার ক্রিকেটের ভক্ত আপনি, এবং বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্রিকেটার আর কি, সবচেয়ে পছন্দের ক্রিকেটার। জনপ্রিয় বলা যাবে না, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট বলা যেতে পারে আর কি, কারণ ফুটবল ক্রিকেট ভ্যারি করে আর কি, হয়তো শহরে ক্রিকেট জনপ্রিয়, গ্রামে ফুটবল জনপ্রিয়, এরকম আর কি। তো সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে মালদ্বীপের আসলে ক্রিকেটটা কোন জায়গায় আছে বলে মনে করেন আপনি? মালদ্বীপের ক্রিকেট এখনো অত বেশি উন্নত হয় নাই। টি-20তে স্ট্যাটাস পাইছে, টি-20তে র্যাঙ্কিংয়ে 70 নম্বরে আছে। আর সামনে হয়তো স্টেডিয়াম যদি ওইরকম ফ্যাসিলিটি পায় তাইলে আফগানিস্তানের মতো এরকম দ্রুত গতিতে আগে যাবে। ধন্যবাদ। আমরা শুনছিলাম মালদ্বীপের ক্রিকেট ভবিষ্যতের কথা এবং ক্রিকেট ডেভেলপমেন্টের কথা। আসলে ঠিক যেন উল্টো চিত্র আমাদের দেশের ক্রিকেটটা ঠিক যতটা সুযোগ সুবিধা পায় ঠিক ততটাই বঞ্চিত বা অবহেলিত এই জায়গায় মালদ্বীপের ক্রিকেট। এবং এটার সঙ্গে যদি ফুটবলের তুলনা করি, এবং এখানেও কিন্তু ঠিক বিপরীত চিত্র। মালদ্বীপে যেমন ফুটবলের একটা কালচার তৈরি হয়েছে, একদম আর্লি এজ থেকে ফুটবলাররা ডেভেলপ হচ্ছে, আমাদের দেশে সেটা যেমন নেই, ঠিক একই অবস্থা হচ্ছে ক্রিকেটের যে কালচার আমাদের আছে সেই কালচারটা আমাদের মালদ্বীপের এখানে নেই। শুধু ফুটবল নয়, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রিকেট, টেনিস, টেবিল টেনিস, হ্যান্ডবল, ভলিবলের মতো ডিসিপ্লিনগুলো সমান তালে এগিয়ে চলছে মালদ্বীপে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা বাংলাদেশকে ছাপিয়ে গেছে। মাত্র 8.3 বর্গ কিলোমিটারের এই মালেতে যে পরিমাণে ক্রীড়া কমপ্লেক্স করেছে প্রশাসন, তা নিঃসন্দেহে তুলনা করার মতো বা এক্সাম্পল সেট করার মতো, যেখান থেকে বাংলাদেশ চাইলেও শিক্ষা নিতে পারে। এবং মালদ্বীপ বা মালের এই স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টে এই কমপ্লেক্সগুলোর ভূমিকা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সবের পাশাপাশি মালদ্বীপে পানির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে খেলাগুলো রয়েছে, যেমন স্কুবা ডাইভিং, সার্ফিং, প্যারাগ্লাইডিং, এগুলিও বেশ জনপ্রিয়। তবে তার দেখা মিলতে হলে যেতে হবে কোনো দ্বীপে বা কোনো রিসোর্টে। আমরা চেষ্টা করব সেসব জায়গায় আপনাদের নিয়ে যেতে। আজকে আমাদের আয়োজন এখানেই শেষ করছি। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।